Hello students, let's begin today's class from 7th standard maths, fractions and decimals, where we are learning about the decimals. So in the decimals, in the last classes, we have just learned how to put the decimal point and how to add the decimal numbers. So in this exercise, you are going to study about the multiplication of decimals. So this is also very easy, simple multiplication you have to do as you are doing in the other numbers, taking the other numbers. Only you have to remember how to put the decimal point. You have to learn that, and that is the most important thing you are learning in this decimal point, multiplication of the decimals. So for example, in your exercise, they have given the first main find. So 0.02 multiplied by 6. So simple first one sum 0.2 multiplied by 6. So in this sums you have to just multiply it. Forget about the decimal point, just multiply it. 6 to the 12. After writing the answer, where you have to put the decimal point means, see, after the decimal point, how many digit is there? Only one digit is there. After the decimal point, one digit. So one digit from this side, left side, one digit. So 1.2 is the answer. Let us take this one. So 211.02 multiplied by 4. Simple multiplication, you do it. Just forget about the decimal point. 4 2s are 8, 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So after the decimal point, how many digits? 1 digit, 2 digit, 1 digit, 2 digit. So 844.08. In this way you have to multiply this. Okay. Simple multiplication only. Just you have to count the decimals, digits after the decimal. Then here from counting from the right side, alinda 1 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು count ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, you just try this. Then find the area of rectangle whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm. So area of the rectangle is length into breadth. Length into breadth ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Length into breadth 5.7 multiplied by 3. 7 3 21. ಓಕೆನಾ? 5 3 15 16 17. Then ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, 1 ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ 17.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ 10 ಇದೆ. ಆನಂತರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 1000 ಇದೆ. ಇದೂ ಈಸಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 1.3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಇದು 10 ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 13 10s 130 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ 130 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? 0.08 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ 8 10s 80. 8 10s 80. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? 0.80 ಬರ್ತದೆ. 1000 ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 1000 ಮತ್ತು 100 ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 43.70 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. 4307 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ, ಅದು 110 ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್, 1 2. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 4307. ಈಗ 1000 ಇಂದ ನೋಡೋಣ. 0.03 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ 3 ಬರೀತೀರಾ, 3 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ. 1 2 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1 2. ಸೊ 30.00. ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೇನಿದೆ? ದ 2 wheelers covers a distance 55
55.3 kilometers in 1 liter of petrol. How many distance will cover in 10 liters? 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ 55 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 55.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 10 ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 55.3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 1 ಅಂದರೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. 55.3 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ. 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 553 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ 10 ಲೀಟರ್ಸ್. 10 ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರಿಗೆ 55 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಲೀಟರಿಗೆ 553 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 2.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.3. ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. 5 3s are 15, 1 ಕ್ಯಾರಿ, 6 3 2s are 6 1 7. ಓಕೆನಾ? 7.5 ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 7.5 ನೋಡಿರಿ, 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, 1 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 1 2. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? 0.75 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡು, ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? 101.01 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.01. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ? 1 ಇಂದನು 1 1s are 1, 1 0s are 0, 1 1s are 1, 1 0s are 0, 1 1s are 1. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0 1 2 3 4 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 0ದಿಂದ 1 2 3 4 5 ಡಿಜಿಟ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 0 1 0 1 0. ಸೊ ಈಗ ಡಿಜಿಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 2 3 4, 1 2 3 4. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 1.1001. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ 101 ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ 1.0101. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. This is also simple addition only. Let us take this one more. We'll try 1.07 multiplied by 0.02. So 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 2 7s are 14, 1ಗೆ 1, 2 1s are 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಈ 0 1 2 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4 1 2. ಸೊ 1 2 ಡಿಜಿಟ್ 3 4, 1 2 3 4 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮಗಿದು? 0.241. ಸಾರಿ 0.214. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. In the next class, let us learn about the division of decimals. Okay, thank you children.